H. Rajaku, we've got a citation. This is படிச்சாகணும். Time இல்லாட்டாலும் பரவாயில்லை படிச்சாகணும் இதை. Our curriculum is far from value driven. Also, we have few role models to imbibe the right living. No wonder white collar crime and scams by the so-called literate outbeat petty burglars by the unlettered. Unlettered na padikadava. Our patriotism stops with cheering Team India in cricket matches. Ellarkum theriyum Team India cricket na ellarum cheer பண்ணுவோம். Yesteryear's principles living, albeit poverty, was considered a virtue. Plundering public wealth இன்னைக்கு நடக்கிறது இங்க. Misuse of government treasury பெரிய லெவல்ல நடக்கிறது. And polishing temple coffers are far too common occurrences in Tamil Nadu especially. If there is one organization promoting patriotism, inherited values, living with its head held high, quick humanitarian relief in calamity, it is Rashtriya Samaj Sevak, RSS நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது. Young are cajoled to join by voluntary will. RSS la force பண்ணி யாரையுமே join பண்ண வைக்கிறது இல்ல. As RSS cadets, it's not an exaggeration to say that these groomed ones blossom as leaders of tomorrow in the making. This was the roadmap of Sri H. Raja. Sprouting from conducive environment, Sri H. Raja made rapid strides. Academically, he is empowered with learning from law school and accountability from Chartered Accountant Institute of India. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒரு நடமாடும் என்சைக்ளோபீடியான்னா இட் இஸ் ஸ்ரீ எச் ராஜா அவர்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு 200 வருஷம் ஹிஸ்டரி ஜியோகிராஃபி எல்லாமே அவருக்கு ஒருத்தர் தான் தெரியும் இன்னைக்கு. Armed thus, Sri H. Raja is able to speak his mind with conviction. Ideologies of RSS are pursued by BJP in a big way. Therefore, it's only natural to join a political wing which is in line with his innate nature, the BJP. When he chose BJP, it was akin to choosing a losing horse. Though the political scenario for BJP is far from being formidable, credit must be given to stalwarts like Sri H. Raja, who laid the foundation stone for BJP in Tamil Nadu. இதை நம்ம யாராலையும் மறக்க முடியாது, மறக்கவும் கூடாது. Days of Ramarajya is not far off in Tamil Nadu. Sri H. Raja is the chip of his industrious father, who compiled Tamil Sanskrit dictionary with over 45,000 words. No wonder Raja saroda Sanskritam Pramadam ஆனா இங்க இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கு இது பிடிக்காது. This humongous contribution saw light with Sri H. Raja overseeing publications. He more often than not chooses to respond than to react while catering to the needs of fellow citizens, staying close to ground realities and blessed with camphor-like intellect. Karpura mari takkunu pathikku kudiyadu. He understands pyramidal growth at grassroots level. In appreciation of Sri H. Raja's phenomenal services to the whole Hindu community, WBWA has immense pleasure and pride in bestowing this very prestigious recognition of Jeevanakala Upalabdhi Puraskar Lifetime Achievement Award to Sri H. Raja. Yajamanoso Ayurashaste Suprajastvamashaaste Sajatavanasyamashaste Uttarandeva Yajyamashaste Bhuyoha Vishkaranamashaaste Divyam Dhamashaste Vishwam Priyamashaste Yadanena Havishashaste Tadasyat Tadridhyat Adasmai Devara Santam Tadagnir Devo Devebhyo Vanate Vayamagner Manushaha Ishtancha Vitancha Ubhetanodhyava Prithvi Agumhadaspata Ihagatarvamasyekancha Namo Devebhyaha. Asadharana Praptiye Sammana Purvakam
पुरस्करः प्रदत्तः अस्य पुरस्करस्य प्रदापकः राजा शर्मन् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्. இன்றைய தினம் வேர்ல்டு பிராமின்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனோட 11 ஆண்டுகள் முடிவுற்று 12வது ஆண்டு விழாவானது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நான் 3-4 வருஷம் வந்திருக்கேன், போன வருஷம் வர முடியல. தொடர்ந்து அவர்கள் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியாக உறுப்பினர்களுடைய சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற, நீங்கள் பார்த்தா தமிழில் பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடுன்னு சொல்லுவான். அது பிக்ஷங்கிற வார்த்தை இப்போ தான் கொஞ்சம் இதுவாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வி ஷுட் ஹெல்ப் தி டிசர்விங். அந்த மாதிரியாக கிட்டத்தட்ட 463 பேருக்கு இதுவரை சேவை பணிகளை செய்து திருமண உதவிகள், பள்ளியிலே கல்லூரியிலே படிப்பதற்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஆகியவற்றை செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேர்ல்டு பிராமின் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனுடைய இன்றைய விழாவிலே கலந்து கொள்வதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்கள் பார்த்தா இன்றைக்கு பிராமின்கிறது ஜாதியாக இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வர்ணமாக இருந்தது. உடனே கலர் கொடுத்துருவானுங்க, ஏன்னா வர்ணம்னு சொல்லியிருக்கோம்ல. நீங்கள் பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த பிராமின் ஹேட்ரெட்டுங்கிறது ஒன்று கிட்டத்தட்ட 150 வருடங்களாக நடந்து கொண்டு இருக்கு. இது வேற எங்கேயும் கிடையாது. இங்கே ஏன் என்றால் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல். இங்கே ஏன் நடக்குது, எதால் நடக்குது, எந்த மாதிரியாக அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குங்கிறத நாம் கவனிக்க வேண்டும். நீங்கள் பார்த்தால் நான் ஒரு புத்தகம் படித்தேன். அது 2002 எழுதப்பட்ட புத்தகம், தி காஸ்ட் ஆஃப் மைண்டு, மைண்டினுடைய ஜாதிகள், தி காஸ்ட் ஆஃப் மைண்டு. நிக்கோலஸ் பி டிர்கர் என்கின்ற அமெரிக்கன் ஆத்தர் எழுதின புத்தகம் அது. அதில் கிட்டத்தட்ட 60 பக்கத்திற்கு மேல் தமிழகத்தில் நீதி கட்சிக்கும் திகாவுக்கும் அதில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இது ஏதோ என் கற்பனையில் வந்த விஷயங்கள் இல்லை. 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு அமெரிக்க நூலாசிரியரால் எழுதப்பட்ட புத்தகம். அவர் அந்த புத்தகத்தில் ஏன் தமிழ்நாட்டில் பிராமண துவேஷம் விதைக்கப்பட்டது, ஏனென்றால் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த சமுதாயத்திற்கும் பிராமண சமுதாயத்துக்கும் பிரச்சனைகள் இருந்தது இல்லை. இடையில் நீங்கள் பார்த்தா திருவண்ணாமலையில் ஒருத்தர் கரிகாலன்னு பேர், திருமாவளவனுக்கு அவர் சொன்னால் யாரை வேண்டுமானாலும் சர்வநாசம் பண்ணிடுவார், அந்த மாதிரியாக இருந்தவர். இப்போ அவர் என்னவா இருக்கார்? சாமியாராக இருக்கார் திருவண்ணாமலையில். ஏன்? அப்போ அவர் சொல்கிறார், ஐயா திருமாவளவன் சமுதாயத்திற்காக வர்றேன்னப்ப கூட இருந்தேன், இடுப்பில் எப்பொழுதும் சைக்கிள் செயின் இல்லாமல் நான் மூவ் பண்ணதே கிடையாது. ஆனால் அரசியலில் வந்து பிழைப்பு நடத்த ஆரம்பித்ததுனால அதை விட்டுட்டு வந்துட்டு நான் இங்கே சன்னியாசியாக இருக்கேன். அப்போ அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம், ஐயா நீங்கள் எப்படியாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னார். நான் பார்த்தேன், என்னையாது என்ன
வர்ணாசிரம தர்மத்தை செயல்படுத்தணுமா? ஆமாம் சார், அப்போ தான் வேலையில்லா திண்டாட்டமே போகும்னார். என்னடா இது புது மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்? அப்போ சொன்னார், அப்போ தான் சார் ஒருத்தர் பாடம் சொல்லி கொடுப்பார், அதோடு சரி, அவர் காலேஜ் நடத்த மாட்டார். அவரே அரசியலில் வந்து எம்எல்ஏ யாரையும் மந்திரி யாரைங்க மாட்டார். ஏன்னா பிராமணன் நான் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறோம்னுலாம் பிராமணன் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாங்கிறது இல்லை. நம்ம வர்ணாசிரமத்தில் என்ன பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்றார், அதையே தான் வள்ளுவர் சொல்றார். பின்னாடி வரேனா, சாதுர்வண்யம் மயா சிருஷ்டம், 4 வர்ணங்களை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன். எதன் அடிப்படையில்? குண கர்ம விபாஷா, குண குவாலிஃபிகேஷன், கர்மா ஜாப். அப்போ அந்த கரிகாலன்கிற சுவாமிஜி இப்போ திருமாவளவனுக்கு அடியாளாக இருந்தார். அவரே சொல்கிறார், நான் சைக்கிள் செயின் இல்லாமல் மூவ் பண்ண மாட்டேன், திருமாவளவனுக்காக என்ன வேணாலும் செய்துட்டு இருந்தேன். அதனால் தயவு பண்ணி நீங்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா. காரணம் என்ன? இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், ஆலின் ஒன்றா இருக்கானுங்க. காலேஜில் ப்ரொஃபஸராகவும் பார்த்துக்கிறான் அவன் காலேஜிலேயே. அதுக்கப்புறம் காலேஜ் நடத்துகிறான் வைஷ்யன். அதுக்கப்புறம் அரசியலில் இருக்கான், எம்எல்ஏயா இதுவாக இருக்கான். அதுக்கப்புறம் அதனால் சத்திரியன். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இவன் எல்லா தொழிலும் பண்ணுறான். செருப்பு கடையிலேருந்து அத்தனையும் அவனே வச்சுட்டுருக்கான். இதனால தான் சார் சமுதாயத்தில் இப்போ வேலையில்லா திண்டாட்டம் வந்துடுதுன்னு. ஆனால் அந்த நிக்கோலஸ் பி டிர்கர் அவரோட புத்தகத்தில் என்ன சொல்கிறாரு, கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் கிராமங்களுக்கு போனார்கள். அங்கே போய் கிராமங்களில் இருந்த மக்களை நீங்கள் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாற வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள். அப்போது அந்த மக்கள், கிராம மக்கள் என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் சாமிகிட்ட கேட்டு முடிவெடுக்கிறோம். அவங்க சாமிகிட்டன்னு சொன்னது என்ன? டைட்டி இல்லை, பிரீஸ்ட்டு. நாங்கள் சாமிகிட்ட கேட்டு முடிவெடுக்கிறோம். அப்போ கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் முடிவு செய்தார்கள், unless we demolish the image of Brahmins, we cannot indulge in conversion. It's not possible. ஆகவே கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் தான் இந்த மாதிரியாக ஹிந்து மதத்தை அழிப்பதற்காக ஒரு சமுதாயத்தை அழிக்க வேண்டும். அந்த சமுதாயத்தை பற்றி இழிவாக பேசி அவர்களுடைய இமேஜை குறைக்கலைன்னா நாம் மதம் மாற்ற முடியாது, கிறிஸ்தவர்களாக இந்துக்களை மாற்ற முடியாது. அதனால் அவர்கள் பிராமணர்களுக்கு விரோதமாக கதை கட்டுக்கதை திரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கால்டுவெல்லுடைய இழிந்த புத்தியிலே வந்தது தான் ஆரிய திராவிட இனவாதம்ங்கிறதே. இது ஏதோ நான் சொல்கிறேன்னா ராஜாவோட வார்த்தையாக கிடையாது. ஆரிய திராவிட மோதல் இருந்தது இல்லை. இனவாதத்தை அம்பேத்கர் அவர்களே ஏற்கவில்லை. ஏன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் தி மித் ஆஃப் ஆரியன் இன்வேஷன் இஸ் தி டஸ்ட் பின்னு. ஆனால் இன்னைக்கு துரதிருஷ்டவசமாக தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பயலுக மூளை குப்பை தொட்டியாக மாறி போச்சு. நான் சொல்லலை, அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கார். அம்பேத்கர் என்ன சொல்றார்? தி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் தி மித் ஆஃப் ஆரியன் இன்வேஷன் இஸ் தி டஸ்ட்பின். ஆனால் அந்த கால்டுவெல் முதல்ல பிராமணனை வந்தேரின்னு சொல்லலை. யாரை தெரியுமா சொன்னா? நாடார் சமுதாய மக்களை சொன்னான் வந்தேரி. ஏன்னா அந்த கால்டுவெல் எழுதின முதல் புஸ்தகம், அந்த புத்தகத்தோட டைட்டில் தி சானாஸ் ஆஃப் திருநெல்வேலி அப்படிங்கிற புத்தகம். அது தமிழ்லையும் வந்திருக்கு, திருநெல்வேலி சாணார்கள் அப்படின்னு. அந்த புத்தகத்தில் கால்டுவெல் சொல்கிறான்,
நாடார் சமுதாய மக்கள் தமிழர்கள் அல்ல. ஏன் சொல்றான்? ஏன் அவனுக்கு கோபம் வருது? அவன் அங்கு வந்து திருநெல்வேலியில் இறங்கிய உடனே அங்கு பெரும்பான்மையாக இருந்த நம்முடைய நாடார் சமுதாய மக்களை மதம் மாறச் சொன்னான். அவர்கள் மதம் மாற மறுத்தார்கள். அதனால வந்தேரின்னு சொன்னான். அவர்கள் சிங்களவர்கள், இலங்கையிலிருந்து இங்கு வந்தேரியல். ஒரு காலத்தில் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் பர்மா எல்லாமே பாரத வருஷம்தான். அதுக்கு 56 தேசங்களாக பாரத தேசம் இருந்தது. ஆக கால்டுவெல் முதல்ல நாடார் சமுதாய மக்களை வந்தேரிகள்னு ஏன் புஸ்தகம் போட்டான்? 70 பக்க புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகம் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கலன்னு ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கினதே நான் அர்ஜுன் சம்பத்லேருந்து வாங்கினது தான். அவர்கிட்ட ஒரு புக்கு இருந்தது, அதுக்கு காப்பி ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான். ஆக இவர்கள் கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் இங்கு இருந்த நம்முடைய கிராம மக்களை மதம் மாற்றுவதற்காக அவர்கள் யாரை கேட்டு மாறுறேன்னு சொன்னாங்களோ அவன் பேரை கெடுத்து போடுவோம். நீங்கள் பார்த்தா நான் கால்டுவெல்லோட புத்தகத்தை சொன்னேனே, அப்போது பிரிட்டிஷ் ஒருத்தன் கேஸ் போடுறான், எங்களை பற்றி இந்த மாதிரி தப்பாக பேசிவிட்டார் கால்டுவெல்னு. கேஸ் நடக்குது. அப்போ நாடார் சமுதாய மக்களுக்காக கோர்ட் ஏறி உண்மையை சொன்னது யார் தெரியுமா? தில்லைவாழ் அந்தணர்கள். தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் கோர்ட்டில் ஏறி அவங்க சொல்றாங்க, நாடார் சமுதாய மக்கள் இந்தியர்கள், தமிழர்கள், இந்துக்கள், நாங்கள் ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டும் தில்லையிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு வந்து இங்கு இருக்கின்ற நாடார் பெருமக்களுக்கு சிவதீட்சை கொடுப்போம். அதனால் அவர்கள் எங்கிருந்தோ வந்த சிங்களவர்கள் அல்ல அப்படின்னு கோர்ட்டில் வந்து சிதம்பரம் தீட்சிதர்கள் தான் சாட்சி சொன்னதே. அப்போ இந்த மாதிரியாக ஒற்றுமையோடு இணக்கமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருந்த ஒரு சமுதாயத்தில் இவனை பூரா புதுசாக கரடியை விட்டு, தமிழ் தெரியாதான் பிராமணனுக்கு, இவன் என்னையவே பிகாரின்னு சொல்கிறான், அது வேற. ஏன்னா முட்டாளுக மட்டும் இல்லை, முட்டாளுக்கு பிறந்தவன் தான். ஏன்னா காரைக்குடியில் 69 ஈவேரா பேசி நான் கேட்டிருக்கேன், நமக்கு முட்டா புசுங்க தான் வேணும். உடனே எழுத்தாப்பில் இருக்கிற எல்லா முட்டாளும் கைதட்டுவான். எனக்கு நாயும் ஒன்று நீயும் ஒன்றுன்னு அந்த ஆள் எழுத்தாப்பில் இருக்கிற நாயெல்லாம் கைதட்டியும். தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய சாபக்கேடு இந்த கால்டுவெல், அட்வென்ட் ஆஃப் கால்டுவெல். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காரைக்குடியில் இந்த திருமணம் கடந்த உறவுக்கு ஆத்தர் ஒருத்தர் உண்டு. பேர் என்ன? சுபவி. அந்த ஆள் ஒரு தரம் சொன்னான், நாங்கள் ஏன் தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்றதில்லை தெரியுமா? தீபாவளி பண்டிகை பற்றி கால்டுவெல் எதுவுமே சொல்லலேன்னு. அட பாவிகளா, கால்டுவெல் பிறந்து தான் இவங்களுக்கு தமிழன்னு பேரே வச்சான்னு நினைச்சுன்றானுங்க. ஆகவே இந்த கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள், ஒருவன் மதம் மாறிட்டா அவன் வந்து ஹிந்து மதத்தில் எந்த பிரிவையும் பேச முடியாது, மதம் மாறினதுனால பேசுகிறான்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் பாதிரியார்கள், தி கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸு இந்த நீதி கட்சி மற்றும் திராவிட இயக்கத்தை அவங்க கேப்சர் பண்ணி, இவன் வந்து ஹிந்து சமுதாயத்தில் நீங்கள் பிராமணர்களை பற்றி இழிவாக பேசணும். ஏன்னா இது எத்தனை வருஷமாக இருக்குது, யார் எங்கேருந்தோ வந்தானா, கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக எங்கடா இருக்குது, என்னைக்கு வந்தான், அவன் டேட் ஆஃப் இன்வேஷன் என்ன. இப்போ பானிபட்டு யுத்தம்னு சொன்னோம்னா என்னைக்கு நடந்தது, எங்கே நடந்தது, பிளாசி போர் என்னைக்கு நடந்தது, எங்கே நடந்தது சொல்கிறோம்ல, இது எங்கே நடந்தது சொல்லு. ஆகவே இவர்கள் கற்பனையாக, அதனால தான் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் சட்டமேதை என்ன சொல்கிறாரு, தி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் தி மித் ஆஃப் ஆரியன் இன்வேஷன், ஆரிய படையெடுப்பு என்கின்ற கட்டுக்கதை, அதுக்கு சரியான இடம் குப்பை தொட்டி தான். ஆகவே இந்த மாதிரியாக
இவர்கள் மதம் மாற்றுவதற்காக ஹிந்து சமுதாயத்திலே பேதங்களை கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளின் கைக்கூலிகளாக இங்கே இருக்கிறவன் பேசின்னு இருக்கான். சரி, ராஜா கைக்கூலின்னு சொல்கிறான்னா ஏதோ அவன் நமக்கு விரோதமாக பேசுகிறாங்கிறதுக்காக இல்லை. 1944 சேலத்தில் தீக்காவோட ஃபஸ்ட்டு மாநாடு நடக்குது. நாம் பின்னணி தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லைன்னா நோய் முதல் தெரியலைன்னா அந்த நோயை நாம் தணிக்க முடியாது. அப்போ ஈவேரா தலைமையில் தீக்காவின் முதல் மாநாடு. அந்த மாநாட்டில் தீர்மானம் போடுறாங்க, வெள்ளையன் வெளியேற வேண்டுமாம் காந்தியார் சொல்லுகிறார். காந்தியாருக்கு நல்ல பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது, அதனால தான் காங்கிரஸ்காரன் விட்டா மாட்டேங்கிறான். திமுக காந்தியவே திட்டினவங்கடா அப்படின்னு. காந்தியாருக்கு நல்ல பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது. அவருக்கு பைத்தியத்திற்கு வைத்தியம் பார்க்க கூட இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து தான் வைத்தியரை வரவழைக்க வேண்டும். வெள்ளையன் வெளியேறிவிட்டால் விஞ்ஞானம் வெளியேறிவிடும். நான் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் தேர் ஸ்டேட்மெண்ட் வெர்பாட்டிம், ஒரு வார்த்தை கூட என்னதில்லை. வெள்ளையன் வெளியேறிவிட்டால் விஞ்ஞானம் வெளியேறிவிடும். கார் ஓடாது, பஸ் ஓடாது, தபால் தந்தி இருக்காது, இந்தியாவால் ஒரு குண்டு ஊசி கூட தயாரிக்க முடியாது. அட்டல்ஜி அணுகுண்டே தயார் பண்ணிவிட்டார். இவன் என்ன தீர்மானம் போடுறான்? இந்தியாவால் ஒரு குண்டு ஊசி கூட தயாரிக்க முடியாது. முட்டாள்கள்ங்கிறதுக்கு எந்த மாறுபாடும் இல்லாதவங்க, சமுதாயத்தில் லீடு பண்ண குவாலிட்டியே இல்லாத, குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாத திராவிடியன் ஸ்டாக் தான். இந்த சமுதாயத்தை அழித்து விட்ட ஒரு கூட்டம் அது. அப்போ எனவே வெள்ளையன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது. அப்படி வெளியேறுவதாக இருந்தால் லண்டனில் இருந்து கொண்டாவது சென்னை ராஜதானி ஆள வேண்டும் தீர்மானம் போட்ட தேச துரோகி ஈவேரா. இதை ஒரு தரம் இல்லை 1000 தரம் சொல்லுவேன். இன்னைக்கு நமக்கு நண்பர் ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்காரு, நம்மளை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக. இந்த நாட்டை வெள்ளையனுக்கு பட்டயம் போட்டு விட்ட தேச துரோகி. அதனாலதான் ஈவேரா 1947 ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் தேதி இது துக்க தினம். அதனால தமிழ்நாட்டில் சென்னை ராஜதானியில் எல்லா வீட்லையும் கருப்பு கொடி ஏற்றுன்னு. சுதந்திர தினத்தை கருப்பு துக்க தினம்னு சொன்னவன் தேச துரோகி தானேங்க. அதை துரோகி சொன்னால் ஆதாரம் வேணும்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற புஸ்தகமே பெரியார் புத்தக பண்ணையில் வாங்கி வச்சிருக்கேன். இவ்வளவு அதெல்லாம் படித்ததுனால தான் பேச வேண்டியது. ஆகவே இந்த சமுதாயத்தில் பிளவுகளை ஏற்படுத்துகின்ற, உனக்கு திருக்குறளும் தெரியாத அந்த திருக்குறளை தங்கத்தட்டில் இருக்கின்ற மலம்னு சொன்னது இந்த ஈவேரா. தமிழ் விரோதி. தமிழ் என் தாய்மொழி தமிழை காட்டுமிராண்டி மொழின்னு சொன்ன காட்டுமிராண்டிகள் இவர்கள். உண்டா இல்லையா? இதுக்கு ஆதாரம் இருக்கு. அவரோட வாய்ஸே என்கிட்ட வச்சிருக்கேன் நான் என் செட்டில். தமிழ் காட்டுமிராண்டி மொழி. நீ தமிழை படிச்சேன்னா பிச்சைக்காரனா கூட இருக்க முடியாது. பொண்டாட்டிக்கிட்ட இங்கிலீஷில் பேசு, வேலைக்காரிட்ட இங்கிலீஷில் பேசு. இதெல்லாம் நான் சொன்னதா? ஈவேரா சொன்னது. இதை வைத்துத்தான் 150 ஆண்டுகளாக அரசியல் பிழைப்பு திராவிடியன் ஸ்டாக் தீய சக்திகள் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது. திராவிடம் என்பது என்ன? திராவிடம் இடத்தை குறிக்கும், இனத்தை அல்ல. நாம் யார் என்பதை அதுதான் ஆன்மீகத்தின் முதல் தேடலே அதுதானே. நான் யார் நாம புரிஞ்சுக்கணும். திராவிடம் இந்தியா 56 தேசங்களாக பாரத தேசம் இருந்தது. அதில் 2 பெரிய நிலப்பரப்புகள். ஒரு நிலப்பரப்புக்கு பேர் பஞ்ச திராவிடம், இன்னொரு நிலப்பரப்பு பஞ்ச கவுடம். கூடுனா வெள்ளம், கரும்பு விளைகின்ற சமவெளி பகுதி. தருனா மரம், மரங்கள் காடுகள் நிறைந்த பகுதி திராவிடம். இந்த பஞ்ச திராவிடத்தில் ஃபஸ்ட்டு எந்த இடம் சொல்லியிருக்கு தெரியுமா? கூர்ஜரம், குஜராத். இந்த நாட்டுடைய பிரதம மந்திரியே திராவிடன் தான். மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் அசல் திராவிடர். ஏன்னா ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அவர் திராவிட சிசுன்னு சொல்லிட்டார். ஆகவே திராவிடம் என்பது
நிலத்தை குறிக்கும், இடத்தை குறிக்கும், இனத்தை அல்ல. அதே மாதிரியா ஆரியம்னா என்ன? ஆரியம் குணத்தை குறிக்கும். நல்லவன், படித்தவன், ஆசிரியர், தலைவன், மன்னன், இது எல்லாமே ஆரிய. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்திலே முதல் ஆதி காவியம் இது வால்மீகி ராமாயணம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் சீதா பிராட்டியார் எம்பெருமான் ராமனையும் ஆகே ஆரிய கூப்பிடுறாங்க. மண்டோதரி ராவணனை ஹே ஆரிய அப்படின்னு கூப்பிடுறான். இவன் சொல்கிறான் ராவணன் திராவிடனா, நம்ம ராம் லீலா கொண்டாடினா இவன் ராவண லீலாமா. நம்மெல்லாம் வாயால் சாப்பிட்ற இந்த பசங்க என்ன பண்ணுவானுங்களோ தெரியும். ஈனப்பிறவிகள். இவனுக்கு சரித்திரம் தெரியாது, உண்மை எது தெரியாது. நீ நியாயமா நீ ராம்லீலா கொண்டாடின, ஏன்னா ராவணம் பிராமணன். ஆனா இந்த முட்டா பயல்க ராவண லீலா கொண்டாடுவான். ராவணன் திராவிடம்மா, ராவண ஆரியன். ஆரியன்னா கணவன், கதாநாயகன், தலைவன், ஆசிரியர், மன்னன். இதை குறிக்கின்ற ஆரிய என்பது குணத்தை குறிக்கும், திராவிட என்பது இடத்தை குறிக்கும். இவன் இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு 150 வருஷமாக இந்த திராவிட தீய சக்திகள் என்ன விளையாட்டு விளையாடியிருக்கான். லண்டன் பிபிசியில் 10 years பேக் இந்த ஆரியன் இன்வேஷன் பற்றி டிஸ்கஷன் நடக்குது. அப்போ சொல்கிறான் இட் ஹஸ் நெவர் ஹேப்பன்ட். ஆனால் அதன் தாக்கம் இந்தியாவின் தென்பகுதியில் இந்த ஆரிய திராவிட இனவாதம் ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற தாக்கத்தை போக்குவதற்கு இன்னும் ஒரு 150 ஆண்டுகள் ஆகும். அவ்வளோ பெரிய பேரழிவு இந்த திராவிடியன் ஸ்டாக். ஆகவே இதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸினுடைய சித்து விளையாட்டு தான் இந்த மாதிரியாக தேச விரோதிகளை, கலாச்சார விரோதிகளை உருவாக்கி. ஏன்னா நீங்கள் பாருங்கள், அவங்க எதெல்லாம் எதிர்க்கிறாங்க. இப்போ பிராமின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி எதிர்க்கிறான் அப்படின்னா, இந்த நாடு முழுவதும் எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு சமுதாயம் இருக்குன்னு சொன்னால் அது பிராமின் இருக்கு. ஏன்னா 10 கோடி மக்கள் கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு சமுதாயம் இது. யாருக்கும் ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸுக்கு தேவையில்லை. அதேபடி இங்கே நம்முடைய தலைவர் சிவநாராயண் அவர்கள் ஒரு கருத்து சொன்னார். இந்த இடபிள்யூஎஸ்ங்கிறதே மாண்புமிகு பாரத பிரதமருடைய சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் என்கின்ற கொள்கையின் வெளிப்பாடு. ஏனென்றால் சுதந்திரம் கிடைத்ததிலிருந்து படிப்பதற்கு கூட நீங்கள் எனக்கு நான் அட்டல்ஜி பேசி கேட்டிருக்கேன், நீ ஜாப் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல், படிக்க வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. எவ்வளோ உயர்ந்தது. படிச்சுட்டு அவன் பார்த்துப்பான். அட்டல்ஜி கான்செப்ட். இப்போ மாண்புமிகு பிரதமர் மோடிஜி அவர்களுடையது என்ன? சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ். அதனால தான் இந்த எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு 10% ரிசர்வேஷன் அது வந்தது காரணம். அதுவும் எப்படி? இப்போது தமிழ்நாட்டில் 69% ரிசர்வேஷன் இருக்குது, மற்ற மாநிலங்களில் 50% இருக்குது. தட் ஷுட் நாட் பி டிஸ்டர்ப்டு. நாம் யோசிக்கணும். இந்த வீரமணி மாதிரியா ஐயோ இவனுக்கு மூளை கடைசி வரைக்கும் வரவே வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாண்புமிகு பிரதமர் அந்த இடபிள்யூஎஸ்க்கான ஸ்கீம் வரும்பொழுதே என்ன சொல்லியிருக்கார்? ஏற்கனவே இப்போ நமக்கு தமிழகத்தில் 69% ரிசர்வேஷன் இருக்குது. அப்போது மொத்தம் ஒரு காலேஜில் 100 சீட்டு இருக்குன்னா அதை நீ 110 ஆக்கி அந்த 10 இந்த இடபிள்யூஎஸ்க்கு கொடு. அதுதான் இடபிள்யூஎஸ் ஸ்கீமே. இதில் யாருக்கு பாதிப்பு?
இப்பொழுது இடஒதுக்கீடு பெறுபவர்கள் யாருக்கும் பாதிப்பு கிடையாது. அதனால தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில், ஏன்னா நான் 6 தேர்தலுக்கு தொடர்ந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை குழு தலைவராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கேன். அதில் நாம் சொல்லியிருக்கோம், தமிழகத்தில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றத்தின் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் இடபிள்யூஎஸ் உண்டு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் மட்டும் இல்லை. அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் அது வரணும்னா 26 கொண்டு வந்துடலாமா? அது உங்கள் கையில் இருக்கு. நீங்கள் மேண்டேட் கொடுத்துட்டா மறுநாள் அதை சட்டமாக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு. காரணம் என்ன? மத்திய அரசாங்கத்தின் திட்டம் அது. மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்த சட்டம் இது. அதை செயல்படுத்த இங்கே இருக்கிற திரவிடியன் ஸ்டாக்கு மாட்டேங்கிறான். இதில் எத்தனை சமுதாயங்கள் இருக்கு? 70க்கு மேற்பட்ட சமுதாயங்கள் இடபிள்யூஎஸ்ல இருக்கு. எதில் ஆரம்பிச்சு? ஆங்கிலோ இண்டியன். இடபிள்யூஎஸ்ல யார் யார் வராங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யாரு? ஆங்கிலோ இண்டியன். பட்டாணி முஸ்லீம், இவங்களுக்கு மற்ற ரிசர்வேஷன் கிடையாது. அதனால தான் யாருக்கு வேற ரிசர்வேஷன்ஸ் இல்லையோ அந்த மாதிரியாக தமிழ்நாட்டில் 17% பேர் இருக்காங்க. நீங்கள் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி எனக்கு 3 மணிக்கு திருச்சி போகிறதே அதுக்காக தான். சம கல்வி முதல் பேரணி திருச்சியில், அங்கே பேச போகணுங்கிறதுக்காக தான் போகிறேன். நீங்கள் பாருங்கள், நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய கொள்ளை கூட்டம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, டாஸ்மாகில் என்னோட கணிப்பு 2 லட்சம் கோடி இருக்கும்னு. ஆனால் இடி இப்போ சொல்லியிருக்கிறது 1000 கோடி. அது எதுக்காக இதெல்லாம் வருது? இப்போ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் லோக்கல் லாங்குவேஜ், தாய்மொழி. ரெண்டாவது செகண்ட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ். தேர்டு 2019 வரை கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையில் கமிட்டி அமைக்கிறது வரை நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி இருந்தது. திமுகவில் 10 பேர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டராக இருக்கும் பொழுதும் அது இருந்தது. ஆனால் அது எப்படி இருந்தது? லோக்கல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ், ஹிந்தி ஆர் சான்ஸ்கிரிட். ஆனால் அதை இப்போ என்னவா திருத்தி இருக்கோம்? எனி ஒன் ஆஃப் தி இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். அப்போ நாம் திணிக்கிறோமா? இவனுக்கு மண்டையில் வேறு ஏதோ திணிக்கப்பட்டிருக்கு, அதனால் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆகவே இன்னைக்கு நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறது எனி ஒன் ஆஃப் தி இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். சரி, இப்போ நம்ம நண்பர் வைகோ இருக்கார், துரை வைகோ இருக்கார். அவர் பேரை நான் தெலுங்கு படிக்கணும்னு நினச்சா தப்பாயா? படிக்கலாங்கிறோம் நம்ம. ஆனால் ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு துரை வைகோ பேரை தெலுங்கு படிக்கக்கூடாதுங்கிறார். பார்த்துங்க, அப்போ இன்க்ளூசிவ் பாலிட்டிக்ஸ் யாரோடது, எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி யாரெல்லாம் அப்படின்னு தெரியுதா? சரி, தமிழ்நாட்டில் நம்ம கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி அந்த ஏரியாவில் பூரா கன்னடம் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க. ஏன் அவங்க குழந்தைகள் கன்னடம் பேசினா என்ன? பேசலாமே, கன்னடம் படிக்கலாமே, என்ன தப்பு? சரி, கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி, நாகர்கோவில் இந்த ஏரியா பூரா, தேனி, இங்கே பூரா மலையாளம் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க குழந்தைகள் மலையாளம் படிக்கட்டுமே. அதனால் நம்ம மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? எனி ஒன் ஆஃப் தி இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். உடனே ஹிந்தி திணிக்க இருக்குங்க. எவ்வளோ பெரிய ஃப்ராட்ஸ் பாருங்க, பண்ணலாம் ஃப்ராட்ஸ், சீட்ஸ். இப்போ நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் வீட்டில் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறாங்களா? என்ன பள்ளிக்கூடம்? சன்ஷைன் மாண்டிசோரி.
இப்போ 1 4 பார்க்கணும். என்ன சன்ஷைன் மாண்டிசோரியில் ஹிந்தி ஆர் சான்ஸ்கிரிட் தானே சப்ஜெக்டாக இருக்கு. நீங்க நடத்துற உங்க மகன் நடத்துற பள்ளிக்கூடத்தில் ஹிந்தி திணிப்பா? நான் சொல்றேன் இந்த முதலமைச்சருக்கு அல்லது அவரோட சிங்கிடிகளுக்கு, நீங்க ஏதாவது அதிகம் பேசுனீங்கன்னா, இன்னைக்கு சாயந்தரம் பேசுறேன், விஸ்தாரமா பேசுவோம். சன்ஷைன் மாண்டிசோரிய சமச்சீர் கல்வி கூடமா மாத்திவிட்டு மாண்பு முதல்வர் தமிழ் பத்தி பேசட்டும். இல்லைனா you have no love lost for Tamil. You are anti Tamil. வாங்கய்யா விவாதிப்போம். 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 48 பள்ளிக்கூடங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முன்னணி தலைவர்கள், அது துரைமுருகனா இருக்கட்டும், ஆர்காட்டாரா இருக்கட்டும், டிஆர் பாலுவா இருக்கட்டும், எல்லாருமா நீங்க நடத்துற பள்ளிக்கூடம் பட்டியல் வெளியிட்டவன் ராஜா. இதை ஏன் சொல்றேன்? நம்ம மாநிலத்தில் எல்லாரையும் கூறு போட்டு நம்முடைய ஹிந்து கலாச்சாரம் பண்பாடு இதை நம்பிக்கை இருப்பவர்களை தனித்தனியாக பிரிக்கணும். சிறுபான்மையினர்னு சொல்லி வெவ்வேறு மதங்களையும் இணைக்கணும். அப்படி இணைச்சு நம்மளை அவங்க ராஜ்யம் பண்ணணும். அதனால் எனக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு தான். நம்ம திரு சிவநாராயண் அவர்கள் அவரோட அணுகுமுறையில் என்னென்ன பண்ணணும், சோஷியல் சர்வீஸு, ஸ்காலர்ஷிப் இதெல்லாம் பண்ணின்னு இருக்கார். நான் சொல்கிறேன், தி யூத்ஸ் ஹாவ் காட் எட் அனதர் ஒர்க். என்ன இன்னைக்கு இப்போது இந்த 17% இருக்கிற இந்த கம்யூனிட்டிஸை பூரா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வரலாமா? கொண்டு வரணும். அதே மாதிரியாக நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தெலுங்கு பேசுகிறவர் இருப்பார். அவருக்கு போய் சொல்லணும், இந்த மாநில அரசாங்கம் தெலுங்கு பேசுகிறவங்களுக்கு விரோதி, நீ தெலுங்கு படிக்கக்கூடாதுங்கிறான். ஆனால் மோடிஜி என்ன சொல்கிறார்? தெலுங்கு படி, எனி இந்தியன் லாங்குவேஜ். அப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் மலையாளம் பேசுகிறவர் இருக்காரா? கேரளாவிலிருந்து வந்திருக்கவர், அவர்கிட்ட உட்காரணும், 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இந்த ஸ்டாலின் அரசாங்கம் மலையாளிகளுக்கெல்லாம் விரோதி, உங்க குழந்தை மலையாளம் படினா கூடாதுங்கிறார். மோடி என்ன சொல்றார்? படி, எனி ஒன் ஆஃப் தி இந்தியன் லாங்குவேஜ். ஆகவே நண்பர்களே, அதோடு இல்லை, தெலுங்கு பேசுகின்ற மக்கள் 20% மேல் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க. If you go and sit with them and convince that the Stalin government is anti-Telugu, நம்ம வேலை சுலபமாயிடும். ஆகவே இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே குறிக்கோள் என்ன? எனிதிங் தட் யுனைட்ஸ் இந்தியா இருக்கக்கூடாது. அது எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கட்டும், சோஷியாலஜியாக இருக்கட்டும், எதாக இருக்கட்டும். அதனால தான் இவர்கள் பிராமணர்களை எதிர்த்தார்கள். அதோடு மட்டும் இல்லை, இந்த ஹிந்து கல்ச்சர் ஏன் எதுக்குறான்? சனாதன தர்மத்தை டெங்கு கொசு மாதிரியாக, கொரோனா கொசு மாதிரியாக, மலேரியா கொசு மாதிரியாக அழிப்பேன்னு சொல்கிற திமிரு எப்படி ஒருத்தனுக்கு வந்ததுங்கிறேனா? தைரியம் எங்கேந்திரா வந்தது? என்ன திமிரு? எப்படி சொல்லுவ நீ? ஏன்னா நாம் செக்குலர், ஹிந்து மட்டும்தான் செக்குலர். நான் பல தரம் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது என்ன? ஆகாஷாதி பதித்தந்தோயம் யதா கச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம் பிரதிகச்சதி. எப்படி ஆகாயத்திலிருந்து கீழே விழுகின்ற மழை நீர் கடலை சென்றடையுமோ அதுபோல் நீ எந்த ஆண்டவனை வணங்கினாலும் நாராயணனை போய் சேரும். வழிபாட்டால் வேறுபாடு பார்க்காத ஒரே சமுதாயம் இந்து சமுதாயம். இந்து சமுதாயம். நாம் யாரையும் காஃபிர்னு சொல்கிறோமா? சொல்ல இல்லை. மைக்கை வச்சுக்கிண்டு பாவிகளே கூப்பிடுறோமா? அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. நம்மளோட திங்கிங் எப்படி? அந்த ஃபாரின் ரிலிஜன்ஸ் திங்கிங் எப்படி யோசிச்சு பார்க்கணும். நம்ம அப்படி யோசிக்கிறவன் தான் பகுத்தறிவுவாதி. இல்லைன்னா நம்ம சடவபஞ்சி பேசுவார், அதுக்கப்புறம் இந்த வீரமணி மாதிரி அவனோட வீரமணி கலரே என்ன கலர்னு எனக்கு வரணும், அதுக்காக சொன்னேன் கலர், அது இப்போ தான் தெரியுது. ஆகவே நாம் இந்த பாரத தேசத்தில் எதெல்லாம் யுனைட் பண்ணோம்? நீட்டு
தே ஆர் அப்போஸ். இங்கே கங்கக்கர ராமனுக்கு ராமேஸ்வரம் மண்ணு தெய்வம், மண்ணு கேசவனுக்கு இமயமலை கல்லு தெய்வம். ஆகவே இந்த மாதிரியாக நம் நாட்டை இணைப்பதற்கெல்லாம் இவர்கள் விரோதிகள். அது சட்டமாக இருந்தாலும் நீட்டை கொண்டு வந்ததே அவனுக்கு தான். ஆனால் அது எதுக்கிறது காரணம் என்ன? அப்புறம் தான் ஐயோ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி டெஸ்ட்டுன்னா அது இந்தியாவை இணைச்சிடும். அப்போ கூடாது. ஆகவே இவர்கள் பிரிவினைவாதிகள், பிரிவினை சக்திகள். அதனால் நாம் நம்ம சமுதாயத்திற்கு இருக்கிற கடமை, இந்த சமுதாயத்திற்கு நல்வழி காட்ட வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் பிராமண சமுதாயம். இன்றைக்கி இருக்கிறது கேஸ்டாக இருக்குது. அந்த அர்த்தத்தில் முன்ன இருந்ததில்லை. வர்ணம் என்பது வேறு, ஜாதி என்பது வேறு. இன்றைக்கி 4000 சொச்சம் ஜாதி இருக்குது. 4 வர்ணத்துக்கு பிராமணன் காரணங்கிறான். அதுவும் இல்லை, கண்ணன் சொல்கிறான். கண்ணன் பிராமணனா இல்லையே. இவங்களுக்கு ராவணம் பிராமணா அதுவும் தெரியாது, கண்ணன் பிராமணன் இல்லை அதுவும் தெரியாது. கண்ணன் சொல்கிறான் சாதுர்வண்யம் மயா சிருஷ்டம். அதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும். இந்த பசங்க எல்லாமே அறகுறை படித்தவன். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, அதோடு நிறுத்தின்றுவான். அடுத்த வரி என்னையா சொல்லியிருக்காரு? பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்புவா செய்தொழில் வேற்றுமையா. அதைத்தான் கண்ணன் என்ன சொல்கிறான்? சாதுர்வண்ய மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாஷா பேஸ்ட் ஆன் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் ஜாப், நாட் ஆன் பர்த். ஏன்னா வேதத்தை கொடுத்த வேத வியாசர் மச்சகந்தி என்கின்ற செம்படவத்தாயின் மகன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பசங்க இவன் தான் என்னவோ சாதி மறுப்பு திருமணத்துக்கு இவன் தான் என்னவோ பேட்டன்ட் வாங்கிட்டு வந்தேன். என்ன ஒன்றும் வேண்டாம், நம்ம புராண காலத்துக்கே போக வேண்டாம். நீங்கள் பாருங்கள், கல்கி சதாசிவம் அவர்கள் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமிங்கிறவங்களை கல்யாணம் பண்ணாங்க. யாராவது அருவா எடுத்தானாடா? ஏன்னா நீங்கள் பிறக்கலை. இன்னைக்கு ஆணவ கொலைக்கு காரணமே சுபவீர பாண்டியன்னு திருமாவளவன் தான். ஏன்னா நீங்கள் தூண்டி விடுறீங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு நடந்தது. அதே மாதிரி எஸ்ஜி கிட்டப்பா, கேபி சுந்தராம்பாள், நான் சமுதாயம் பேர் சொல்லணுமா என்ன? அன்னைக்கு யாரா அருவா எடுத்தானாடா? ஏன்னா நீங்கள் பிறக்கலடா, நீங்கள் பிறக்கலை. தீய சக்திகள் இவங்க பிறக்கலை, அதனால அன்னைக்கு யாரும் அருவா எடுக்கலை. இன்னைக்கு நீங்கள் இருக்கீங்க, அதனால அருவா எடுக்கிறான். ஆகவே இந்த தீய சக்திகளுக்கு எதிராக நாம் உண்மை நிலை நம்முடைய மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். கடைசியாக சொல்கிறேன், திருக்குறளில் அவர் 4 வர்ணத்தையும் திருவள்ளுவர் பேசியிருக்கார். நீ எதை ஏற்றுக்கிற? நீ சிலப்பதிகாரம் ஏற்றுக்க மாட்ட. ஏன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிறார் இளங்கோவடிகள்? வானத்து விண்மீன் தகையாளை கோவலன் மாமுது பார்ப்பான் மறைவழி காட்டிட தீவலம் செய்வது காண்பார்க்கண் நோன்பு என்னை. கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் எப்படி கல்யாணம் நடந்தது? வானத்து நட்சத்திரத்தை ஒத்த கண்ணகி கோவலனை எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா? மாமுது பார்ப்பான் மறை வழி காட்டிட, வயது முதிர்ந்த அந்தணன் வேதத்தின் வழியை காட்ட தீவலம் செய்வது அக்னிய பிரதட்சணமாக வந்தது. பார்ப்பதற்கு காண்பார்க்கண் நோன்பு என்னை, பார்ப்பதற்கு அந்த கண்கள் விரதம் இருந்திருக்க வேண்டும். அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவன் தாண்டா தமிழன், வேறு யாரும் தமிழ் இல்லைங்கிறேன் நான். ஏன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் சொல்லியிருக்கார் தமிழன் கல்யாணம். நல்ல வேளை கோவலனும் கண்ணகியும் கைபர் போரனில் வந்த ஆட்கள் இல்லைம்பானுங்க. இன்னைக்கு அது ஒன்று வச்சுன்றானுங்கள்ல, கைபர் போலன் என்ன பிகாரிங்கிறான். ஏன்னா எங்கள் அப்பா பேர் ஹரிஹர சர்மான்னு இருந்ததான். இந்த பசங்களுக்கு இந்தியாவும் தெரியாது, தமிழ்நாடும் தெரியாது. என்ன முட்டாள்களுக்கு முதல் நம்பர். ஆனால் வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு? 4 வர்ணமும், அந்தணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர், 4 வர்ணமும் பேசின வள்ளுவர் வழிதானியா எல்லாரும். அதைத்தானே கண்ணனுங்க கீதையில் சொன்னால். இந்த பயலுக உண்மையாகவே ஈவேரா முட்டா பசங்க தான் எனக்கு வேணும்னு சொன்னதை செயல்படுத்துகிற முட்டாள்கள் இவனுங்க. ஆகவே சமுதாயத்திலே பிளவு ஏற்படுத்தாமல் இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு. நீங்கள் பாருங்கள், மகா கும்பமேளா
எத்தனை பேர் அதில் போய் கலந்துண்டது? 66 கோடி. பாரத தேசத்தில் இருக்கிற ஹிந்துக்களில் 40% ஹிந்து ஒன்றா கூடியிருக்கான் 45 நாளில். அவன்லாம் ஒவ்வொருத்தர் வெவ்வேறு சமுதாயம் தானே, சம்பிரதாயம். இப்போல்லாம் சமுதாயங்கிறது சம்பிரதாயம். ஒற்றுமையாக போய் ஸ்நானம் பண்ணலையா? நல்ல வேளை யூபியில் நடந்தது. இங்கே இருந்தால் இவங்க ஒரு அது என்ன ஏர் ஷோவா, அதிலே 5 பேரை காலி பண்ணி விட்டாங்க. அப்படி தானே? மெட்ராஸில் ஏர் ஷோ நடந்தது. ஏர் ஷோவில் 5 பேர் செத்து போயிட்டான் குடிக்க தண்ணி இல்லாமல். அதே மாதிரி பாருங்கள், இப்போ திருச்செந்தூரில், ராமேஸ்வரத்தில், தஞ்சாவூரில், பழனியில், கோவிலில் வரிசையில் இன்னும் செத்து போயிட்டான். ஒரு பீடை நம்மளை பிடிச்சது விட மாட்டேங்குது. அது பார்த்தா என்ன ஏழரைன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன், நான் வந்து சனீஸ்வரன் தான். தப்பு பண்ணவன ஒன்றை தண்டிக்காமல் விட மாட்டேன், அதுக்காக சொல்கிறேன். ஆகவே நாம் யார், நம்ம ரோல் என்ன, இதை நாம் சக ஹிந்துக்களுக்கு புரிய வச்சு நம்முடைய குழந்தைகளும் ஆன்மீகத்தை விடக்கூடாது. அதனால தான் இப்போ என் பேரன் இதில் படிக்கிறான், மகாபிரிவா இதில் வேதம் படிச்சுட்டு இருக்கான். என்ன, ஏன்னா நம்மளே விட்டுவிட்டோம்னா அது அப்புறம் என்ன ஆகுது? ஆக நாம் இந்த ஹிந்து சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற அனைவரும் ஓரங்கம். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் வந்தார், மோகன்ஜி வந்திருந்தார். நான் அப்போ தான் சொன்னேன், போய் பெட்டிஷன் கொடுத்தானுங்க கமிஷனர்கிட்ட, இந்த படம் திரையிடப்படக்கூடாதுன்னு. எல்லா தியேட்டர்லேயும் நான் இருப்பேன், அந்த படம் ஓடும், ஓட்டி காட்டணும். மிரட்டி பார்க்குறாங்க. அது என்ன ரெட் ஜெயண்ட் எல்லா இடத்துலையும் எத்தனை நாளைக்கு? 26 ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் ரெட் ஆகுது, ஜெயண்ட் ஆகுது. என்ன, என் தலைவன் சொல்லிட்டார் பார்லிமெண்ட்லே, தமிழ்நாட்டில் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், இன்ஜினியரிங் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 26 ஆட்சிக்கு வரும், நாங்கள் அதை தமிழில் எழுத வைப்போம். நான் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், இன்ஜினியரிங் எக்ஸாமினேஷன் இவங்க யாரும் தமிழுக்கு பண்ணலை, இவங்க எல்லாரும் தமிழ் அழிச்சவன். ஐ கேன் கோ ஆன் ஸ்பீக்கிங். அதனால் நாம் நம்முடைய ரோல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெட், அதான் மக்களுக்கு சரியான வழிகாட்ட வேண்டும்னு கேட்டுக்கொண்டு வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். இந்த சாதாரண ராஜாவின் லைஃப் டைம் அவார்டுன்னு சொல்லி என்னை பெருமை பண்ணியிருக்கிறதுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவரால் திருப்தியில் இன்றைக்கி மீட்டிங் இருக்குது. அந்த மாதிரி மீட்டிங் இருக்கும்போது கூட நம்ம தர்மபோலாரி ராஜா அவர்கள், நம்ம அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கா. இன்றைக்கி இங்கேருந்து இவா எல்லோரும் கிளம்புறா மீட்டிங்க்கு. அதனால்
அவர் சார்பில் அவர் ஒரு வீடியோ அமைச்சிருக்கார், அதை இப்போ போட போகிறோம். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கேளுங்க. அதை அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். வேர்ல்டு பிராமின் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் 11 ஆண்டுகளை கடந்து 12வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறீங்க. குறிப்பாக தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஐயா சிவநாராயணன் அவர்கள், இந்த அற்புதமான அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சொந்தங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் மறுபடியும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காரணம், 11 ஆண்டுகள் மிகச் சிறப்பாக இந்த சங்கத்தை வழிநடத்தி கொண்டு வந்து இந்த ஆண்டு 25க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு, ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி நிதி உதவி மட்டும் இல்லாமல், நான் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர், முன்னாள் தேசிய செயலாளர், தர்ம போராளி, இந்து மக்களுடைய குரலாக எப்பொழுதும் தைரியமாக பேசக்கூடிய ஐயா H. ராஜா ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். அதுவும் என்னை உண்மையாலுமே பெரிய சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. நேரடியே வர வேண்டும் என்கின்ற பெரிய ஆசை. ஐயா சிவநாராயணன் அவங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேசணும். கரெக்டாக நம்ம திருச்சியினுடைய பொதுக்கூட்டமும் 23ஆம் தேதி இருக்கு. நான் கொஞ்சம் வேகமாக திருச்சியில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருக்கு. அதனால ஐயா H. ராஜா அவர்களும் எங்களுடைய கட்சியினுடைய எல்லா தலைவர்களுமே அங்கே இருக்கிறாங்க. என் சார்பாக எங்களுடைய கட்சியினுடைய எல்லா தலைவர்களும் வந்ததாக இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அன்பு சொந்தங்களே, குறிப்பாக நம்முடைய பிராமண சமுதாய பெருமக்கள் தமிழகத்தினுடைய கலாச்சாரத்தை பேணி காட்பதில் பெரிய ஒரு பங்கு வகித்திருக்கிறாங்க. சனாதன தர்மம் இன்றும் தலைதோங்கி இருக்கு அப்படின்னா அந்த சமுதாயம் ஒரு மிக முக்கியமான காரணம். இன்னைக்கு பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம், பெருமைப்பட்டுக் கொள்கின்றோம். ஐயா U.V. சாமிநாதன் ஐயா இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்க, என்ன ஆயிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களை யாராச்சும் திரட்டி சேகரித்து கொடுத்துருப்பாங்களா? வாய்ப்பே இல்லை. பிராமண சமுதாயம் தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சி, பாரதத்தினுடைய வளர்ச்சியில பெரும் பங்காட்டி இருக்கிறாங்க. எல்லா காலகட்டத்திலும் கூட தேசியவாதிகள், துணிந்தவர்கள், கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு மிக்கவர்கள், நேர்மையானவர்கள், கடுமையாக உழைக்கக்கூடியவர்கள், இந்த மாதிரி நாம் பேசிக்கிட்டே போகலாம். இன்னைக்கு அந்த சமுதாயத்திற்கு அமைப்பாக திரண்டு இங்கே வந்து இந்த விழா நடந்து கொண்டிருப்பது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது. வருகின்ற காலத்தில் குறிப்பாக அடுத்து வரக்கூடிய உங்கள் நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக அவளோடு காத்திருக்கின்றேன். நீங்கள் என்னை இந்த நேரம் மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். காரணம், தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் மட்டும்தான் வர முடியல. அதுவும் குறிப்பாக அண்ணன் H. ராஜா ஐயா அவர்கள் வாங்குகின்ற அந்த விழாவில் வாங்கக்கூடிய விருதை கொடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பும் இருந்துச்சு. அதுதான் என்னுடைய பெரிய ஒரு துர்பாகியமாக இன்னைக்கு நினைக்கிறேன். அதனால் ஐயா அவர்கள், குறிப்பாக H. ராஜா அவர்கள், தர்ம போராளி என்கின்ற வார்த்தை அவ்வளோ எளிதாக ஒரு மனிதனுக்கு கிடைச்சிடாதுங்க ஐயா, அவ்வளோ எளிதாக கிடைச்சிடாது. நான் H. ராஜா ஐயாவுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்கேன், தோட்டத்துக்கு போயிருக்கேன், அவருடைய விவசாய வாழ்க்கையை பார்த்துருக்கேன், அவருடைய ஆடிட்டர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்கேன். எந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். அவருடைய அப்பா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசிரியர், குடும்பமே அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம். எங்க ஊர்ல பொண்ணு எடுத்திருக்காரு, கரூர் சம்பந்தி ஒரு மாப்பிள்ளை எடுத்திருக்காங்க. குறிப்பாக அவருடைய பசுக்களின் மீது எவ்வளவு ஒரு ஆசையோடு பால் கறப்பாங்க, எப்படி பார்த்துக்குவாங்க. அதே மனிதன் தோட்டத்துக்குள் இருக்கும்போது விவசாயம் எளிமையா இருப்பார். அதே மனிதன் ஒரு பிரச்சனை என்று வரும்பொழுது கர்ஜிக்கும் குரல். நான் முதல்ல H. ராஜா ஐயாவை கட்சிக்கு வெளியிருந்து வியந்து பார்த்திருக்கின்றேன். இன்னைக்கு கட்சிக்குள்ள ஐயாவோடு சேர்ந்து பணியாற்றுவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, கூட இருந்து பார்க்கிறேன். எப்பொழுதுமே நேர்மை குறையாம தைரியமாக நாணயத்தின் பக்கம் நிற்கக்கூடியவர், தர்மத்தின் பக்கம் நிற்கக்கூடியவர். அதனாலதான் தர்ம போராளின்னு தொண்டர்கள் எல்லாம் அன்போடு கூப்பிடுவாங்க. இன்னைக்கும் H. ராஜா அப்படிங்கிற பேரை மேடையில சொன்னீங்கன்னா தொண்டர்கள் கொடுக்கக்கூடிய கரகோஷம் என்பது உள்ளத்திலிருந்து வெளியே வரும். நான் பல இடத்துல பார்த்திருக்கேன். இன்னைக்கு ஐயா H. ராஜா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பிராமணர் சமுதாயத்தினுடைய எல்லா பெருமக்களுக்கும் தொடர்ந்து தமிழகம், பாரத தேசம், உங்களுடைய சேவை தொடர்ந்து இன்னும் பன்மடங்காக நிறைய நீங்க பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. எந்த ரிவோப்லாம் பண்ணுவீங்க. வருகின்ற காலத்திலும் அதே போல இருக்கணும். ஏழை குழந்தைகள் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து படிக்க வைக்கணும். அதற்கு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு அதை செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க. அதையும் இந்த நேரத்தில் பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயம். இந்த விழா சிறப்பாக இருக்க வேண்டும், வருகின்ற காலம் இன்னும் மிகச் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஐயா சிவநாராயணன் அவர்களுக்கும் மூத்த தலைவர்களுக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை, நன்றிகளை தெரிவித்து என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.